الموضوع كصابسا أخلاق دي دقنكي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وموضوع عاد وقد بلارا ولذلك بعض العلماء كتاب دوري طبعا مجلدو ذاك قرين نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وكتاب دوري طبعا مجلدات ككوبا haddii aynu intiisa kaloo dhan intaynu iska tagno mas'alo kasta markuu ka warramo wuxuu keenaa baab la yidhaahdo almathalu tatbiiqiy tusaale nebi maxamed ku saabsan calayhi salaatu wasalaam oo isagu sameeyey haddaynu isnidhaahda amhilada akhriyo quri ma dhammaanayso waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa inaynu ka warrannaa waa inaynu islaamkii ka warrannaa waayo nebi maxamed wuxuu ahaa islaamkii oo xayaya oo nool oo caga ku soconaya sida awgeed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam anas ibnu malik xadiidka sheekhaynku warinaya wuxuu leeyahy kaana الnabiyu salى اllahu alayhi waalihi wasalam axsana الnaasi khuluqa nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam bini aadam la arko kii u akhlaaq fiicna safiya bintu xuyay وهوينك النبي كمد هيدنا وحينا لدي ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث الطبراني ليري سنات حسن كورنيا ما نرقب إلى ذي وح النبي محمد عليه الصلاة والسلام كأخلاق في عن بل الدقن يا أخلاق دي النبي عليه الصلاة والسلام وكي خديجي أدليشني سي نبي نمديس markii waxyiga koowaad nabiga uu ku soo degay calayhi salaatu wasalaam qaaru xiraa isagoo cabsanayuu soo noqday dabeetana khadiijo oo dejinaysa xadiiska saxiixayn ku yaalla waxay leedahay kallaa wallah maa yukhzika allahu abada innaka la tasilu alrixam wataxmilu alkal wataksibu almacduum watuqri aldayf watuciinu calaa nawaa'ibi alxaq waxay tidhi haka yaamin cabsi iyo dhib iyo mushkilad inay ku haleesho ilaahay baan ku dhaartay inaan ilaahay weligaa ku hoojinayn bay leedahay maxay daliishanaysaa qof kastana inaan ilaahay hoojin waxay leedahay waxaad ahayd mid qaraabo xidhiidhiya hadda waa qabla nubuwa waa intaan waxyigu ku soo degin ayay dhaqankiisii ka warramaysaa siduu u dhaqmi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay markaa innaka la tasilu alrixam waxaad tahay mid riximka حريرية وتحمل الكل كعلصنا حنبارة الكل ثقيل كالضعفاء واليتامى والأرامل والمساكين ذاتك سين حوكسن كارين ضعفاء كوا علصنا واد حنبارتا وتكسب المعدوم وحد كلا صدق ستال لبح ذاتك سيسا الشيء المعدوم كان ذاتك بقارين اللي هلين وتغري الضيف مرتدى واد صورتا وتعين على نوائب الحق بيلاده حوادث هي مشكلات كبني آدم كوحا كارثة كل عودم غير نبي آدمنا كو قرقاربات ووحي مشكلة دردم بني آدم كو يكسو هرتان أو قرقاراتي سيدا أوقات خديجة وحي كردقيسا إن أخلاق النبي قفي عنه إني دليل على صدق النبوة نبي نمديس ولذلك أيها الأحبة نبي قوحاها أحسن الناس خلقا وخلقا أبورنا متقرح بضنبوها والشكل كيسي منظر كيس السري قرح بوها رقنا متقرح بضنبوها إذن العظمة كلها وقوررتي وين دمانتي أي مثالها حتى ay tahay weynidaasi mid ay uga markhaati kaceen ahli الغرب dadkoodii wax akhrinayay gooteegii jarmale gabayaagii shakespeare-ka jarmal gootee ayaa wuxuu tilmaamayaa bini aadamnimada waxaan u raadiyey buu yidhi mithaal yaa tusaale u noqon kara bini aadamka dabeetana fawajatuhu fi muxamada buu leeyahy muxamed fawajatuhu fi muxamadin calayhi الsalaatu wasalaam نبي محمد بان كهلي بولا ينو يهي كتصالي بني آدم كون نقون كرا
كثير باسو أروري أو وركاسية، لكن وحاصل نوحا كاغا فلان إلهي خلقك أبوري يسوي يقاني مطلعها على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهي قلوب توحى كتشرية إيش وحي حضه أي يسوي النبي سامان يوحولي وإنك لا على خلق عظيم. مرخاتك لو باهي مجرو إلهي بقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام حليه وإنك لعلى خلق عظيم، وجملة اسمية باللغة العربية، وإن حرف التوكيد كبلا بنتها والله مو حاجة دمكو تشرو وأدوات كاف عربي وحلقة أتكيون بالليسو جي يعني وحويا وحا هبنتيا إن التهيمت رقم في عن بإلهي سبحانه وتعالى. سيدو قد أيها الأحبة وحي علماء دوي دهدان ما تشرو حبن تخيرك كمدا رقم ماذا خيرك حبن كمدي ما تشرتو إلا يا إلهي الرسول كيسو أوفر حظ بوي ديفته وين بو ذاك أيها يستا أما قمدا هلك وصل رئيسو كتشوغا تاسنا ومدا وغا مرخاتك عين كوي أدوا يكوي كديرا لبضبا كوي عدوا يكوي الصديق با قال دي النبي محمد الرومينين أيها مرخاتك عضي بل قال دن دنبا ككاري كوي لانو لا يلا ديريرا يدقالكو كدحي قريش محي لهي الأمين الصادق وكو رون شيغا وآمن بيكو تلماميين وكو إلا ديريرا يا عين كاكو صفينيا. ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام وحيهيد أخلاق في عنه رقم كيس وردن فعل كيس سيرديس وحوال بوينو كاركي كرنا. صحيح مسلم كحديث كوي لنا عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها أي وحل ويدي كورن رقم كي النبي قال نوصي في بالليل سدوءها أخلاق دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام. قالت كان خلقه القرآن. هذا ربطان النبي محمد أخلاق دي سير رقم كيسي رقم كان النبي محمد وحوها عليه الصلاة والسلام قرآن كبيلاده يعني النبي وحوها قرآن صعنية وحكستو قرآن كوباقي وأخلاق في عنه دلقاد له وعفس له وتواضع له وقيسينما له ووحبحين له وحكستو وبني آدم لغو أمانو قرآن كشيغي أما لينفري وقرآن كوسو أروري نبي عليه الصلاة والسلام كفو ليبوها. ولذلك أوامرته إيا النواهيد وحا قرآن كو ينفري وحين قرر يا بيبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقول رقم ويوحوها دي قرآن سعونا يوها بنوران كرنا قرآنكو وإريا قرآن نبي محمد نوحا ترجمة عملية practical كي وهي آيات كان يشيغيين أو practical real life كاللغة هيرقليي نولشا لغو طبقاي أيو نبي محمد عليه الصلاة والسلام عطابة وحيدي وحنقول عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا عن صفة رسول الله في التوراة. ابن عمرو بن العاص وحا هادتكي كتبته هرنا وحكاية قاني برطي دابتنا وحنا نبولي توراة محا نبي ويكسي فينيسي وحولي بأجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن سيدا وقرآن كوغسي فيسن وغسي فيسنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهكذا كنت علي بولي وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. حديث بخاري ورينية. إذا النبي قوح قصي فوبي عليه الصلاة والسلام كبلا أوفية وددك وحو كلا بلامه ودما يستره وتواضع يسدل لي كصفيسا كو عبادات كان ربي سفي عن ولا ماده كو جيسيه كو عفس بدن كو أخلاق بني آدم لغو أمانو نحريس بدن كالسوني بدن
waxaad ka garan kartaaba nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la ii soo bixiyeyba risaalada nebi maxamed ba waxaa cinwaan u ah inamaa bucustu liutamima makaarima alakhlaaq aw saalix alakhlaaq sida imaam albukhaari fi ladab almufrad iyo imaamu axmed fii musnadihi bay ku warinayaan waxaa la ii soo saaray buu nebigu leeyahay inaan dhammaystiro yacni ambiyadii baa laga dhaxlay akhlaaq fiican laakiin kolba waxbaa dhinnaa ama waxbaa duugoobay aniga waxaa la ii soo diray buu nebigu leeyahy liutamima makaarima alakhlaaq dhaqanka fiican inaan dhammaystiro abi dar alghifaariy radia allahu canhu ayaa markuu maqlay in nebigu ka soo baxay maka buu walaalkii soo diray wuxuu uhi war maka tag oo meesha maka la yidhaahdo ninkaa warkiisa ii keen buu ku yidhi abi dar walaalkii baa yimi maka dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam buu indhaindheeyey waa xadiidka bukhaari ku yaalla wuu noqday wuxuu yidhi war maxaad aragtay ra'aytuhu ya'muru bimakaarim alakhlaaq buu yidhi warkii uu la noqday abi dar walaalkii waxa weeyaan waxaan arkay isagoo faraya dadka makaarim alakhlaaq akhlaaqda keeda fiican idan nebigu calayhi salaatu wasalaam xusnu lkhuluq oo dhan buu ku sifoobay xusnu lkhuluqna sida saxiixu muslim ku taalla albiru xusnu lkhuluq baa nebigu samahoo dhan ayaa akhlaaqda kiisa fiican idan waxay culammadu yidhaahdaa akhlaaqdu waa laba waa xusnu lkhuluqi maca allah wa xusnu lkhuluqi maca cibaadih ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad si fiican ula dhaqantid oo ilaahay sida fiican aad ula dhaqmaysaa waa maxay waa inaad si wanaagsan u caabudid wixii xukumee dhankiisa ka yimaada inaad kula kaluntid birida watasliim adoo raalli ka oo ku niyadsan adoon cabasha jirin ee ku niyadsan wixii ilaahayna faro subxaanahu wa tacaala wax xaraja iyo wax diiqa iyo wax cidhiidhiya iyo wax kohasha adigoo aan dareemaynin oo haddii salaad iyo zake iyo soon iyo xaj iyo kuwa lagu faray adigoo munsharixu sadriya laabtaadu ku faraxsan tahay inaad la timaado ama akhlaaq fiicnida bini aadamka lagula dhaqmaa waa kow inaad sharkaaga ka haysato nin buu nebigu yihi sidaa yeel markaasuu yidhi haddaan kari waayana markaasuu yidhi sidaa yeel markaasuu yidhi haddaan kari waayana markaasuu nebigu yihi sidaa yeel markaasuu yidhi haddaan kari waayana markii dambe nebigu wuxuu ku yidhi haddaba sharkaaga dadka ka hayso xalaaqda halka ugu dambaysa lagaa rabaa waa maxay sharkaaga hayso dhaqanka dadka lagula dhaqmaa waa sharkaaga inay ka nabad galaan dhibtaada inay ka nabad galaan dhibtoodana inaad ku sabirtid oo dhibtooda inaad ku sabirtaa waxay keensanaysaa dulqaad iyo cafwi iyo wixii la mid ah iyo wanaag inaad dadka kula dhaqantid talaaqat alwajhi walbashaasha waltasliim iyo wixii la mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo akhlaaq wanaag oo dhan ku sifooba ayuu haddana ilaahay wuxuu ka baryi jiray allaahuma kamaa axsanta khalqii fa axsin khuluqii ilaahu sidaad abuurkayga u fiicnaysay saad ii qurux badnaysiisay korka gudahana iiga qurux badnaysay waa dhaqanka bini aadamku qofku two personalities buu leeyahy midi waa muuqaalkan nin cad oo dheer oo noocaad u egtay nin madow oo aan noocaad u egtay waa shaksi labaad baa tahay oo ah dhaqankaaga ficlanna horta ka bini aadamka qiimaha leh dadku ay ku xisaabtamaan waa shaksigaaga labaad si kasta haddaad u fool xun tahay muuqaalkaaga kan waa sancadii ilaahay inagu maale kana waa foolxuy kana waa qurux badan yahay wuxuuba waa sancadii ilaahay si kastoo araggaaga kani u eg yahay hadday akhlaaqdaadu fiicantahay bini aadamka waad hananaysa si kastoo aad u qurux badanto oo u weji casto oo u qurux badan tahay haddaad dhaqan xuntoo jacjacoor tahay waxba cidi kugu fali mayso idan labada beersanaalati ka qiimaha badan leh waa ka hoose labada dadnimo ka qiimaha leh waa ke waa ka hoosaa qiimo badan hadday labaduba isugu darsadaanna waa nicmo ku sug saa daraaddeed baa nebigu wuxuu odhan jiray
اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق إلى وحن كامل قليا وحاصر أي كم تهي أخلاق ضحمهيد waxaan leenahay markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaynu isnaana dhaqankiisi ka warrama ma ka gayoonayno muqtatafaat culamadu tilmaamto inaan wax ka tilmaamo mooyaane waayo hal kitaab baan idhi oo nadratu naciim oo qura haddaynu qaadanno ayaa dhowr iyo 10 majalladood oo ka warramaysa dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed reerkiisa iyo ahalkiisa si fiican buu la dhaqmi jiray bulshadiisa iyo asxaabtiisa si wanaagsan buu la dhaqmi jiray dadka uu maamulay raciyadiisa si fiican buu la dhaqmi jiray xataa cadowgiisu si wanaagsan ula dhaqmi jiray acdaada iyo kuwa is hayaan ayuu si fiican ula dhaqmi jiray xataa iyagoo waxay kula hadlayaan aanu wax la dool qaato ahayn iyagoo ku leh waxay u soo direen nin odayadoodii ka mid ah iyagoo ku leh waxaanu rabnaa niyo waxaan haddaad ku doonayso boqortinimana aanu boqorkaa dhigno haddaad magac iyo maamuus doonaysaan waxay ka dhigayaan inaanu nebigu daacad ka ahaynba diintan uu wadee maarib kale iyo dana kale inuu ka leeyahay afka kagama boodina ma odhan ma waxaasaad igula hadlaysaa wuxuu ku yidhi afaraqta minha ya abalwaliid hadalka ma dhammaysata kamuu dhex gelin kamuu goynin markuu dhammeeyey markiiba hadalka ma boobin wuxuu leeyahay hadalku ma kaa soo dhamaado markuu yidhi haabuu nabigu suurad quraana ku dul akhriyay maxaan uga jeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xayawaanka iyo dhirta iyo environmentku dhaqan fiican kula dhaqmay environmentka caadiga ah ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaqan fiican kula dhaqmay walidaalika akhlaaqdiisa ma koobi karno دينو أجنر رئيسي يسدو ولا نولا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي من أبو لي سنن الترمذي خيركم لأهلي وحيدونكو خير بدن كرير كيسوكو خير بدن بو نبو يري dadka badba dabada ku qurxoon guryaha markay tagaana bahal ah waa dib qofka noloshaba isku darsateen iyo caruurtaada dhashay inaad ku kakanaatid dabadana nin fiican oo hebel laga yaqaano inaad noqotid wax fiican maaha haddaad rabto bini aadamku inuu warkaaga aqbalana waxa laga yaabaa rag badan inay hayo waan lay maqlin salaanta waxaanu sheegay ma maqasho carruurtu ma maqlaan dabeetana guriga markuu soo galo waa awaamir iyo dagaal haddaad rabto in dadku caqligoodu ku aqbalo waxa ka horeeya qalbigooda inaad furtid qofkaad qalbigiisa furi kari weydid caqligiisa ma furi kartid qalbiga maxaa lagu furaa alxanaan walxub walkalima ayiba qofku aad si fiican ula hadasho tusaale yar carruurteennu guriga waa ka sii cararaan markay kindergarten xadaanada meesha carruurta lagu hayo iyo iskuulkiiyo way jecel yihiin maxaa jira iskuulka markuu soo galo ama ka yari markuu xadaanada soo galo ay habarta joogtaa dhunkanaysa intay u fadhiisato ayay hag siinaysa laabta u saaraysa dabeetana waa soo dhaweynaysaa waa fadhiisinaysaa dharbay ka bixinaysaa markuu ka imanayana hag bay soo siinaysaa adiguna markuu guriga soo galana fadhiiso war baad ku bilaabaysaa dee iyadu kaa jeclaanaya hadday saatay waxaan uga jeedaa qalbiga qofkaa la furaa dabeetana caqligiisa kuu furmaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli walidaalik buu la kaftami jiray haweenkiisa oo erayo uu kula cayaarayo ugu yeedhi jiray yaa caa'ish buu odhan jiray caaisho ugu soo gaabiyey yaa xumayra yabnata sadiiq waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xad ay biyaha markay qabaysanayaan biyaha meel qura intay wada darsadaan uu isna dhankiisa ka boobo iyana dhanku ay tidhaahdo intaa iga tag ay ku tidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam idan waxay caaisha tilmaamaysaa xataa inuu la baratami jiray inuu la baratamay nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa iyadoo ciidan lala socdo uu ka soo yaro hadheen oo iyada iyo nebigu ay soo hadheen ayuu la baratamay markaasay ka dheeraysay beriga inanta yar ahayde fududayd beri dambe waxoogaa ay cuslatay buu yidhi kaale waa baratamaynaye wuu la baratamo markaasuu ka dheereeyey tilka bitilka buu nebigu yidhi taa tii u tuur buu yidhi
ما أنتي هورنا هذا يقدر ما أنت أنا كاديري يعني واحد قياسته النبي محمد والنبي والرسول وإلهي وكدور طيب بني آدم كورنا وأمضن مدحوينه هذا وإن يرى دوري تبنشر إلا برتمية عايشة وحنا بوكاد أنت يدو سيدي تبنشرها إن يرى دوري تبنشر إلا برتمية وحيت المامس النبي عليه الصلاة والسلام قابك أولن ولا ريركيس إلى حد عايشة لويدي نبي مركو قرقة شوقم حوقة بنشري وحيت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة تهريركو وشقين شري بيتي مركو قرقة نبي وشوقه تبغر سكادو ميل فريستو وحا هلا ساقبتون مو ورن جرين reerka shaqadiisa wax ka qaban jiray bay Aisha leedahay dabeetana hadii salaada la aadimina intuu weysaysto ayuu bixi jiray Aisha waxay tilmaamaysaa xadiiska hore saxiix Muslim ku yaala mid kale Imaam Ahmed uu warinayo maradiisa isaga tolan jiray bay tiri oo kabtiisa isaga yeelan jiray oo waxay rag ka qabtaan gurihiisu ka qaban jiray bay leedahay yaani hawl midnaba iskama weynayn jirin سأوجد النبي يقول لي إن من أعظم الأمور أجرا النفقة على الأهل رقبت بدأ كوك عنفرا قري أنا كوك عن أدك نبي محمد نوح لي الرماء قوة وين أجرها وحكم ده نفقة ده الكسيس النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ولذلك أيها الأحبة إمام البخاري وحلي haweenaydii nabiga Safiya say awr fuusho lowgiisu u dhigay in isku dul taagto say awr ka fuusho yani isaga salaan isaga dhigaya kasi nabi maxamed intay dushiisa isku taagto ayay awr fuulaysa waxaad ka garan kartaa sidoo la dhaqmayay Khadiijo dhimatay haweenaydiisii hore ee dhimatay radiyallahu anha wa ardaaha ayuu iyadoo dhimatay buu dadkii iyo dumarkii iyo dadkii ay asxaabta la ahaan jirtay ayuu wali hadiyada u diray Khadiija ma noola laakiin xidhiidhinaya iyada buu kuwii saaxiibadaheed wax u diray waxaan dhaqankiisu guriga markuu joogo kaasoo ah goob dagaal iyo meel rag isku haya markuu joogo geesi aan la loodin buu ahaa ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام geesinimo aqliyad iyo mid qalbiyad bawlaha ama si kale hadaanu nidhaahno geesinimo macnawi iyo mid xisiya ama si kale hadaanu si idhaahdo waliba waxa laga yaabaa inagu xogaagan gaalada halkan jooga inaynu dacwo u fidino oo raganimo kala hortagna daaye in badan oo inaga mid inay salaadana xataa kala dhuumato istiraahdo yaan lagu arkin adigoo tukanaya لكن نبي محمد واحد قياسته يسوق كلجية ودني دون كلجي كهريمي قف قرو دني دون واجه يقياس وانا عيد بالله صعن حافظ عدي شوكتي رميسي دبتنا بلشدن ومبادئ كلا هيستا وديما كلا هيستا ووح كلا هيستا واجه يولي وقلدنتين وحنا عابد سانا خيركم اتشروا إلهي كلي عابد عليه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وجسنمو إن أدواجهدو أدونك كليجا جسنمك وين ما شرته قف كليجي مبدأ يساعدونك قوة جهية وقدر سنة كله ريمي أردي بورد ميكوسو قاردي ووصائش بني آدم كاللغوها اللي أردن ليسكو دايين لغوها اللي الإغراء xoolaanu ku siinayna madax baanu ka dhigayna kan baanu ka yeelayna waxan baanu ku sameeynaa maruu rabshada naga jooji la leeyahay shajaacadiisa xisigaana taasi waa jur'adiisu ku lahaa iyo suu geesi ugu ahaa mabaadi'diisa wuxuu kaloo geesi ku ahaa Ali ibn Abi Talib wuxuu leeyahay kunna idha hamiya al-ba'su wahmarrat al-hadaq اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه هدي دقالكو واتكادا بوليه دقالكو دررتو مركا كولولاتو نبي قانو كو قبنشر نيبويري أنك وحنا نوغو سناؤون كالنبي حقي سوغو حقا وهي نبي حق دقالك عدو نوغو حقا يبوليه
أنس باو حليه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة نبي وحابو لي دتك كيو أو رقم في عن أو جيسسن مالي باقيلا يدي مقالة مدينة بويري دبتنا دتكي وي صوبحين ماشي قيلادو كي يدي علبة لموديا ومل دقال تاغن مدينة قالا انت ويرر كو هيسا marka qayladii yeedhaba waxa la isleeyahay hadda cadawgii soo galay dabeetana dadkii markii ay soo baxeen ayuu nabigu ka hor yimid calayhi salaatu wasalaam abi talxa saxaabi la yiraahdo farasuuleeyo leeda ah oo waxba saaray intuu xadhiga ka furay ayuu intaan dadba soo bixin buu nabigu baxay calayhi salaatu wasalaam dadku markay soo baxeen isagoo meeshii ka soo noqday buu yimi oo leh lam turaacu isagoo leh waxba cabsanina dhibi ma jirto nabi maxamed baa dadka ka horeeyo intuu goobtii baladu ka yeedhay ama qayladu ka yeedhay tagay ka soo noqday oo saxaabadiisii ku leh dhibi ma jirto leh lam turaacu xadiiska bukhaari ku yaala ay la takhaafu wala tafzacu bulaya waxba ha cabsanina xasila markaynu eegno nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii oo dhan baa tilmaamaysa goob dagaal siduu u joogay halkan seefuu kaga dhacayeen ee dhabanada koofiyadu ka gashay ee ilkaha badh laga dumiyey ee haddana u taagna bale saxaabadu albaraa ibnu caazib baa wuxuu leeyahay niman taabiciina waxay ku yidhaahdeen war ma nebiga ka cararteen taabiciintu dee dagaaladii saxaabada iyo wixii mushkilad qabsatay may soo gaadhin qofkuna waxa aan soo gaadhin inta badan wuxuu is yidhahdaa wallahi haddaad joogi lahayd nin ragaad noqon lahayd laakiin saxaabo rag dhaamaa ma joogin meesha hase yeeshee taariikhdu dee waxay warinaysaa marar la jebiyey saxaabada dabeetana intay baraa ibnu caazib saxaabi la yidhahdo u yimaadeen oo ka mid a saxaabada raggii ugu geesisanaa buu ka mid yahay futuuxaadka islaamiga waa raggii hogaaminayey ee goobta halkay ka galaan magac iyo maamuska ku lahaa ayay u yimaadeenoo waxay yidhaahdeen akuntum wallitum yowma xunayn ya aba camaara maalintii xunayn ma nebiga ka yaacdeen bay ku yidhaahdeen wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay inaanu nebi maxamed cararin ee dadka qaar iska fudud iyo waxaan hub haysan iyo waxbaba inta iska dhinac galeen tiro badan ayay reer hawaasan meel u galeen niman gamuunka gaba yaqaana way haayeen adigu waa ciidan iminka meel galay oo madaafiic lagu adqaysiiyey waa madfacii waagaasoo haddee gamuunka la ganayaaye dabeetana iyagoo aan iska dhaadayn baa gamuun mar qura sida roobka lagaga dhigay dadkii way yaaceen nabigu calayhi salaatu wasalaam marka horeba baqal buu fuushanaa dee baqalina ma dheeraysaba yani kuma talagelin inuu cararaba muu jeesanine xaggii ciidanku u sii kacay weliba isagoo aan isqarinaynoo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib isagoo leh anigu nebi baan ahay beenna sheegi maayo beenna maaha warkaasi waxaan ahay ina cabdilmualib isagoo leh nebigu calayhi salaatu wasalaam awowgii sheeganaya ayuu ka hor yimi ciidamadii yani waxay tilmaamaysaa dadkuna wuu sii yaacaya isaguna xagga cadowgu u socdaa weliba isma qarinayee kor buu u hadlayaa isagoo sheeganaya inuu nebigii ilaahay yahay subxaana wa tacaala oo ina cabdilmualib inuu yahay isagoo tilmaamaya dabeetana baraa baa wuxuu leeyahy kunnaa wallahi ida axmara alba'su nataqi bihi dagaalku hadduu adkaado nebigaanu ku gaban jirnay buu yidhi ninka nebiga ugu dhow xadiidka kale bukhaaraa warinaya idan ayuha alaxiba nebigu calayhi salaatu wasalaam goob dagaal marka la joogana geesi buu ahaa aan fulaynimada aqoon bal siduu u qalbi adkaaya geesinimada u ahaa qalbi adayga waxaan uga jeedaa si aan cabsi u gelaynin waxaa garanaysaa xadiidkii bukhaariya iyadoo dagaal laga soo noqday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam geed u hadhsanayo ayuu nin reer miyii soo galay ciidanka soo dhex maro intuu qaatay seeftii nebigo halkan suran intuu galka kala baxay ayuu isla dul taagay nebigu u leeyay man yamnacni minka waa nebi maxamed oo keligii geed jiifo saxaabadu markii hore geedka u banneeyeen oo is idhahdeen geedka har kale nebigu ha jiifsado oo seeftiisiina ay ninka kale gacantiisa ku jirto oo nebiguna jiifo kana taagan yahay waa wadci qofku uu argagixi lahaa
haddaad meel cidlaa lagaa helo oo seeftaad inay ninka kale gacantiisa ku jirto oo uu kula dul taagan yahay oon raggii ku difaaci lahaana agtaada joogin adna aanad waxba haysanin oo uu leeyahay weliba man yamnacni mink yaa iga kaa dhicinaya oo nebiguna leeyahay allah kalsooni uu rabbigii ku qabo ilaahay baa iga kaa dhicinaya yani waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu isugu kalsoonaa iyo inaan cabsida aanu aqoonin xataa iyadoo uu wadcigaa ku jiro uu fadhiyo ama sajiifo oo seeftiisii lala dul taagan yahay wadciga caynkaasi xataa inaanu digigaxanaynin ama se aanu cabsiyi ku jirin kadibna ninkii baa seefta ku celiyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba kuma samaynin waa iska cafiyey waxaan ka warramo garan maayo haddaan sheegno cadaaladiisa إلهي وحتلمام يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ورددوا عدالة سمية بالليل أيضا وأيضا هارفارد يونيفرسيتي كلية دو قانون كي عنوان وقدقين صورين يعني أحسن تعبير عدالة كورمو إني تهي يقول تلمامية نبقى عليه الصلاة والسلام وعدالة سمينجري bal anagana cadaaladda haweenka intaynan cadaalad kaleba u gudbin ninkii guriga ku cadaalad sameeya dee xagga kalena ka cadaalad samayn karaa haddaad islaamaha iyo caruurta iyo intan u cadaalad samayso insha allah xagga kalena waad cadaalad samayn karaysa dulqaadkiisa iyo cadaaladiisa waxaa ku tusinaya haweenkuu nebigu qabay qaar ka mid ah way masayr badnaayeen qaarkood عائشة مسيري بيهيد iyadaana inaan ahayd intuu nebigu qabay markaasi 2 iyo 3 baynu ka cabanaa waa 9 dumar ah dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga caasha buu yimi isagoo saxaabo kale la socdo waxoogaa cunno ay rabaan inay meesha ku cunaan Ummu Salama oo haweenku nebigu qabay ka mid ah ayaa waxay ogeeyday guriga nebigana cunno badan oo lin marka waxay istiri armo nimanka nebiga la socday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku filaan weyda waxoogaa guriga caasha yaala waxoogaa kale iyana intay soo samaysay ayay u soo dirtay guriga Aisha aragtay Aisha way masayrtayo xeedadii kale la siday intay dhagax qaaday ku kicisay waa ka kala tuurtay xeedadii kale waa kala jabisay nabi maxamed hortiisa buu ayuu bagaga ku kala yiri rag baa la fadhiya nabiga calayhi salaatu wasalaam Aishana waxay samaysay waa muuqata nabiga hortiisa iyadoo dad uu la fadhiyo xeedadii loo siday bay kala tuurtay labana u kala jabisay ma caaroonin ma qaylinin nabigu intuu raashinkiisa iska gurtay buu wuxuu yiri غارت أمكم هو يدين واهناس طيب صحابتي كير النبي عليه الصلاة والسلام هو يدين وما صيرتي أما سواه ناس طيب راشين كيسينا وسكا قرطي لكن هو عدالة سبيه هدانا يسقوا عين كاله حردي كلا شبتين عاشو يسكر ركبه تادي في عنيدنا وقاضي وحولي بي قف كيسيدين راشين كوحولي وعلي قبردي كالنا بهالشيء حردي ده وعلي waxay tilmaamaysaa cadaaladda sidaan u kala soocaynin dadka oo waatii gabadha Quraysh intay waxaday Quraysh ay yiraahdeen nabiga ha lagala hadlo ay yiri walladii nafsi biyadi law kanat Fatimah bint Muhammad laqata'tu yadaha qofka waxaday cid kale daaya haduu ina nabi Muhammad ahaan lahaa gacantan goyn lahaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxba ha u shafaaca qaadinina dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshaynu ka warranaaba meesha kale ka qurux badan iithaarka iyo siduu wax u bixinayay مثلا iyo ihsaanku sameynayay المقداد بن الأسود صحابي la yiraahdaa wuxuu yiri aniga iyo laba nin oo kale ila socda ayaa nabiga soo waajahnay buu yiri iyadoo gaajal daraadeed aan dhagaa wax ka maqlayn buu yiri yani ahdu الصحابه koowaad waa soo qaxeen waa soo hijroodeen xoolo iyo wixii haysteen oo dhan waa lagala haray magaalada Madiino yar bay yimaadeen
ahlu safa dad badan baa masaajidka nebiga iska joogay aan waxba haysanin dabeetana almuqdaad ibnu aswad wuxuu leeyahay aniga iyo laba nin oo kale annagoo gaajo daraaddeed dahabad asmaacunaa buu yihi wa absaarunaa min aljahd dhagahana wax ka maqlinin dhaana wax badan ka arkaynin ayuu nebiga isu soo bandhignay buu yidhi haddana baryadana waa ka xishoonayeen iyagoo caynkaasiya cid waxna siisana maanan helin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam baa yidhi buu yidhi warbalayna keena saddexdiiba wuu kaxeeyey laakiin muxuu nebigu haystaaye u siinaya gurigiisa waxaa jooga 3 neef oo riya ah 3 neef oo riyaa buu yidhi hala liso waa 3daasaa guriga jooga buu yidhi intaasaynu wada cabbaynaaye inoo qaybiya wuxuu yidhi waanu nimaadnaa waa lisnaa dabeetana 3dayadu inin baanu cabnaa in yarna nebigaanu meel u dhignaa marka uu nebigu yimaado calayhi salaatu wasalaam ayuu salaanaan ka hurdana toosinayn ka soo jeedaana maqlaya buuna salaamaa intuu masaajidka soo galo tukado ayuu salaantaana salaamaa buu yidhi dabeetana waxaanu soo qaadnaa intii yaraydaanu isaga u dhigno intii baanu siinaa maalintii dambe ayuunbaa shaydaanku ii sheekeeyo waxaan idhi buu yidhi war nebi maxamed mala isagu kolley meelaha waxbuu ka soo helayaaye intaan soo kacay ayaan intiisi yaraydna ka laacay buu yidhi intii yaraydaan nebiga u dhigi jirnay waan soo kacay buu yidhi xadiis saxiix muslimku ku yaalla intii yaraydna waan cabbay buu yidhi markaan haddana cabbay ayuu shaydaan haddana i warwargeliyo wuxuu yidhi buu yidhi wayxak bal waxaad samaysay intii yarayda nebi maxamed baad cabtay maantuu ku habaari doona ee ahlu naarkaad ku biiraysaa ayaan haddana isidhi buu yidhi anigoo warwarsan aakhiriya adduunba beeshay baan sidhi buu yidhi intaa yara caanay dabeetana waan soo kacay buu yidhi intaan shamladayda yareed soo qaatay marada yaraan sita buu yidhi haddaan xagga sare saarana caga ay muuqanaya haddaan xagga hoosana xagga sare ay muuqanaysa hurdaa iga soo degi weyday buu marada yareed baan isleeyahay huwa buu leeyo kolla madaxaan ku duuduubaa kolla cagahan geliya xagga sare ay qaawamaa yacni xataa wuxuu wado ma haysto hurdaba way iga soo dhici weyday buu yidhi markaan cabbaar galgashay ee hurda iga iman weyday ayaan waxaan isku dayey buu yidhi inaan talo kala keeno waxaan sidhi buu yidhi war nebigii hadduu sidan ku yimaado oo gaajoodo oo ku habaaro ilaan liibaani mayside waxaan isku dayey buu yidhi inaan kaco oo muxuu samaynayaa marka kan middi baan soo qaatay buu yidhi dabeetana waxaan sidhi buu yidhi de haata nebigu yuu kugu gaajoone 3 mid qaloo nebiga u qala neefafkii yaraaye meesha joogay ayuu soo kacay markii aan imi ayuun baan arkay buu yidhi haddana neefkiiyo durbaba xigsimooday oo caana ku jiraan dabeetana waan lisay buu yidhi siriyihiiba haddana dib bay u darareen waan lisay buu yidhi xoorkaa ka soo duulay dabeetana waan soo qaado nebigaan u keenay buu yidhi nebigiiba wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam asharibtum sharabakum alleyla caanadee badan buu arkaa war caawa miyadan intiinii cabbin markaasaan idhi buu yidhi maya cabna ilaahay rasuulkiisiyo yaa rasuul allahi ishrab adigu cab baan idhi buu yidhi markaasuu cabbay dabeetana wuu ii dhiibay buu yidhi markaasaan idhi buu yidhi yaa rasuul allahi ishrab cab ishrab markaasuu cabbay markaasuu ii dhiibay markaasaan idhi buu yidhi cab ilaahay rasuulkiisiyo markii uu nebigu cabbay oo aan gartay buu yidhi inuu si fiican u cabbay oo markii hore weelku madhnaana nebigu uu duceeyo wuxuu yidhi allaahuma asqi man saqaana waaطcim man acamana buu ku duceeyey buu yidhi markii aan waxba ooline uu nebigu weelkii waxba ka waayey yaraa markaasaan qoslay buu yidhi oo dabeetana qosol baan la dhacay markaasuu wuxuu nebigu igu yidhi buu yidhi ixdaa sawaatika yaa miqdaad xumahaaga mid ka mida weeyaan maxaad samaysay buu igu yidhi buu yidhi waan u sheegay qisadii baan u sheegay buu yidhi wartani waa naxariis xagga ilaahay ka timiye maad qolada kalena kicisid buu yidhi haynala cabbaane ilaahay rasuulkiisiyo haddaynu labadeennu cabnay cidna dankama lihi buu yidhi
waxay tilmaamaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sida uu ixsaanka u sameynaya ama ugu naxariis badnaa saxaabadiisa. waxaynu odhan karnaa dhaqankii nebiga meel kastoo aynu sheegno hadduu hadlayo hadal degan oo qof kasta oo dhegaystaa uu tirin karo qaybi karo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku hadlayay. dad waaweyn iyo dad yaryarba si fiican buu ula dhaqmay. caruurta hadduu soo maro sida saxiixeynka ku qoran, caruur cayaaraysa hadduu soo maro nebigu wuu salaami jiray calayhi salaatu wasalaam. siduu u naxariisanayo salaada isagoo ku jira ilmo yaroo ooyaya hadduu maqlo salaaduu u dadejin jiray si aan hooyadaasi u warwarin, hooyadii ilmahaa dhashay si aanay uga warwarin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada ugu dadejinayay. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa dadka shaqaalaha ee la jooga mid u samafala. anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahay nebiga 10 sannadood baan u shaqeeyey. anas isagoo yarbaa hooyadii u keentay nebiga calayhi salaatu wasalaam si ugu khidmeeyo. 10 sannadood baan nebiga u shaqaynayay buu yidhi. wallaahi maa qaala uffin qatu walaa qaala lishayin lima facalta kada wahallaa facalta kada. weligay buu yidhi waxaan sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam uf iguma odhan. uf fi luga alcarabiya waa kalimatu tadajar oo kale weeyaan, yacni waa waxaad yaro ka hatay. waxaan sameeyey weligay ma kahan buu yidhi nebigu. waxaan u qabtayna ima odhanin maxaad saa ugu qaban weyde, uma diidin. waxaan ka tegayna ima odhan buu yidhi maxaad waxaa u samayn weyde. qiyaas qof shaqaalo oo kuu shaqaynaya oo 10 sannadood kuu shaqaynayay oo wuxuu sameeyey weligaa aanad odhan waad xumaysay, wuxuu ka tegayna aanad odhanin maxaad saa iyo saa u yeeli weyday. waa anaskii intaaba nebiga u shaqaynaya xadiidka saxiixeynka ku jira sidaa ku tilmaamaya. walidaalika ayuha alaxiba, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa dhaqankiisoo dhami mid wada tilmaamaya sida uu ula dhaqmayay ummadda dhammaanteed, ku weyn iyo ku yar, ku khaadima iyo ku caruur oo aan khaadimkiisa ahayn. dhammaanteed waxa ay sheegaysaa dhaqankii nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ahaa. sidaa awgeed ma ka wada warrami karno akhlaaqiyaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam, waayo haddaynu isnaahna ka wada warran waa shareecada islaamiga oo dhammaystiran inaynu ka wada warranno. waxyaabaha cajabta leh waxaa ka mid a markaa aynu soo qaadanno midhadh dulqaadkiisa iyo cafwigiisa iyo sida uu ula dhaqmayay saxaabadiisa iyo naxariistiisa. ilaahay baaba ku leh fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan ghalida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr faida cazamta fatawakal cala allah. aayadkani goormay soo degeen? waxay soo degtay dagaalkii uxud markii la galay, gaalada markii hore la jebiyey, saxaabadii wax jebisay qayb ka mid a ayaa meel uu nebigu u diray inay ilaaliyaan ayay ka soo yaaceen, iyagoo isle dee gaala jabtaye haniimada wax ka qaata, gaala jabtaye haniimada wax ka qaata. waataynu siirada ku naqaano in khaalid meeshii uu soo weydaartay. akhiiran saxaabadii waa la jebiyey. markii la jebiyeyna ragga badh waa iska fadhfadhiistay, ragga badh 70 waa la dilay, ragga badh waa cararo orodkii madiinu ku galayba. goobtaba intuu ka cararo madiina ku galay. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii oo nabaraa ku dhacay, god buu ku dhacay, birtii madaxaa gashay, dhabanaday ka mudday, ilkaha badh baa la jejebiyey, dhiig baa laga keenay, salaaduu fadhiga ku tukaday. mashaakil aad u badan baa nebigana ku dhacay. waxaasoo dhiboo dhacday ayaa ilaahay wuxuu leeyahy fabimaa raxmatin min allahi linta lahum, ay fabisababi raxmatin min allahi linta lahum. naxariis xagga alle ka timid daraaddeed baad ugu naxariistay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. oo saxaabada tan waad u naxariisatay ee iska cafi oo ilaahay dembi dhaaf u weydii oo taladana wax ka sii baa lagu yidhi. weliba ragga akhtaadaa galay ayaa la leeyahay taladana wax ka sii baa lagu yidhi.
dee ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeyay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin walidalik baa caaisha waxay leedahay nebi maxamed weligii dumar iyo caruur iyo qofba gacantiisa kuma dhufan saxaabada iyo dadkii la noolaa weligii qof gacantiisa kuma dhufan bal wuxuu soo maray axadu saxaaba ka qoslinaya saxaabada kale dabeetana isagoo sii jeeda oo aanu arkaynin oo saxaabada ka qoslinayo ayuu ul yarow nebigu sitay buu kelida kaga gujiyey saxaabigii baa booday dabeetana wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyow oo aday dhaawacday waan kaa goosanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi gooso xaq baad u leedahay gooso dabeetana wuxuu yidhi markaad aniga nabarka igu dhufatay kelidaydu way bannaanayd maray ma saarayn dee adiga maraad seeta nebigu intuu maradii ka fayday buu yihi gooso waaye dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu qabsaday buu dhunkaday markaasu wuxuu yidhi wuxuun baa rabay jidhkaygu inuu jidhkaaga gaadho ilaahay rasuulkiisiiyo yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ugu naxariisanayay gaaladaa la yidhi habaar markaasuu yidhi innii lam ubcath lacaana wa inamaa bucithtu raxma saxiixu muslimka ku yaalla waar anaga layma soo dirin buu yidhi inaan mid dadka nacdala noqdo ee anoo naxariisa baa ilaahay soo diray buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa gaalo habaar bay ku yidhahdeen udcu cala almushrikiin bay ku yidhaahdeen dabeetana layma soo dirin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mid ilaahay cadhadiisa dadka kusii fogeeya inaan ahaye waxaa lay soo diray anigoo ah mid naxariisa ayuha alaxiba waxaynu garan karnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cafwigiisii anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu arrin ii dirtay markaasaan idhi buu yihi wallahi laa adhab wallahi inaanan tegaynin laakiin afkun baan ka idhi buu yidhi waxaan rabay inaan shaqada soo qabto waan baxay ciyaal meel ku cayaarayaan u imi buu yidhi waa inan yar kuwii baan iskala cayaaray buu yidhi cabaar markuu nebigu yaro waayey buu soo baxay uu ka daba yimi dabeetana anigoo cayaartii la wada buu yidhi buu qadaadka igu dhegay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaan eegay buu yidhi inan yar oo shaqo loo diray oo iska cayaar tegey oo isagoo cayaaraya inta laga daba yimi halkan la qabtay kor baan eegay buu yidhi markaan arkay inuu nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam ayuu nebigu qoslay buu yidhi war waxaan kuu diray miyaad qaban buu igu yidhi buu yidhi adhabta xaytu amartuka waa tegayaa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo waa tegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma maagin ma dilin waa sii daayay sidii buu u baxay naxariistiisa waxaynu ka garan karnaa isagoo masaajidka jooga ayaa nin reer baadiyii soo galay masaajidkii nebigu dee kaarbat iyo waxaan ima jirin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisu cariish yar buu ahaa oo dushana laamahan timirtu caleemaheeda xagga sare oo roobku markuu doo intuu ka soo duso nebigu dhoobada ku sujuudo isagoo intan oo dhan dhooba tahay uu ka soo tooso caynkaasu ahaa masaajidka nebigu calayhi salaatu wasalaam ciid buu ahaa dabeetana nin reer baadiye baa yimi masaajidka halkaa yaro dambumu intuu iska faadhfaadho iskaga kaaji dabeetana saxaabadii baa ku qaylisay rag ka mida waxay idhaahdeen mah waa eraya ah dee la maagayo oo laleeyahy joojiya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi laa tusrimuuh dacuuh warkaadida ha ku goynine iska daaya buu nebigu le waa nin masaajid ku kaajaya nin masaajid ku kaajayuu nebigu u naxaya dabeetana wuxuu leeyahay kaadida ha ku goynina ee maxay sameeya iska daaya buu dhaha kaadi dhammayste markuu kaadida dhammaysto kadib baaldi biyo ah ku shuba buu wadaan biyo ah markaa ku shuba buu yihi way daahir noqonaysaa isagiina wuu yeedho wuxuu ku yidhi ina hadihi almasaajid laa taslaxu lishayin min hada albal wariyaha ninkow masaajidku wax kaadiya iyo waxaasi uma cuntamaan meel kaadi iyo saxaro la keena maahee ilaahay dikrigii iyo salaad iyo qur-aan akhris baa loogu talagalay idinkuna ninkan waxba ha u geysanine kaadii de kollayba bilow haddaa ku qaylisaan meel kalunbuu la sii marayo ama isaga isnijaasayn ama meel kalunbuu sii nijaasayn waxba faa'iideyn mayso walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam aynkaa ku yidhi nebi maxamed nebi buu ahaa oo rasuul buu ahaa calayhi salaatu wasalaam oo madaxweynu ahaa oo hogaamiye ummadeed buu ahaa oo qaadi buu ahaa oo siyaasigoodii buu ahaa
waxaasoo dhan isagoo ah ayuu haddana wuxuu ahaa rajul mutawaadica oo foqorada iyo masaakiinta iskala fadhiista oo aan isweyneyni ku jirin oo bulshada aan cidnaba iska gaar yeelin bale wuxuu dabaqaya ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay tilka ad-daaru al-aakhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada taasi waa daarta aakhira baa ilaahay yidhi waxaan u diyaarinay daartaasoo leh kuwa aan adduunka korkiisa iskoraysiin iyo isla weyniye ku jirin iyo fasaad toona kuwaasaa leh nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku yidhi way saxaabadu nabiga way weyneynayeen haddana wuxuu ku yidhi ragga badhkood baa waxay leeyihin weliga iyo nabiga isha kamaanan buuxsan xataa weyneynayaan haddana wuxuu nabigu ku yidhi laa taturuuni kamaa atarat nasaara bnu maryam ha igu xadgudbinina siday nasaari ugu xadgudubtay maxay nebi ciise say u buunbuuninayeen bay waxay yidhaahdeen waa maxay waa ilaah iyo waa inay ilaah iyo wax la mida inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuulih waxaan ahay addoon ee waxaad tidhaahdaan waa ilaahay addoonkii iyo rasuulkii dhaha sidaa idhaha buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo maqaamkiisu uu sarreeyo aan taa muran ka taagnayn ilaahay baa qur-aankiisa maxay ku leh ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay iyo malaa'igtiisuba waa ku salliyaan baa la yidhi nebi maxamed yacni salliga ilaahay waa athanaa waa ammaantiisaa laga sheegaa maxay almala' ilacla rabu الsamaawaati waalardi baa addoonkiisaa yar ammaan uu ammaanaya u sheegaya malaa'ikatu lmuqarabiin malaa'igtuna ilaahay bay dembi dhaaf iyo naxariis u weydiinayaan ee dadkiina mu'miniinta ahowna ku salliya baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam salluu cala rasuul isagoo maqaamkaa jooga ayuu haddana isna wuxuu leeyahay hay weyneyninoo weynidiinna ha ku xadgudbinine waxaad tidhahdaan waa ilaahay addoonkii iyo rasuulkii nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu leeyahay aakul kamaa yaakulu alcabd wa ajlisu kamaa yajlisu alcabd sida addoonku wuxuu cunaan wuxuu cunayaa oo siduu u fadhiistaa baan u fadhiisanayaa isma weyneynayo bale saxaabadiisa waagii hore markuu dhex fadhiyo nimanka carbeed ee reer baadiye markay yimaadaan intay is dhex taagaan ay odhan jireen ayukum muxamed warkee baa muxamed ah yacni kamuu soocnayn qofka qariibkii markuu yimaado keebaa nebigiiya wax calaamo ah oo muujinaysa muu lahayn ilaahay markii dambe saxaabadu yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa waa dekad yar meel yaroo yara kursi oo kale kuu samayno si qofka yimaadee raba inuu wax ku weydiiya uu kuu arko kuu garto bale nebigu wuxuu yihi low uhdiya ilaya kuraacun laqabiltu walow ducitu calayhi lah haddii laygu yeedho cumaacum waan aqbalayaa yacni waa karaacinkan aynu sheegnayo lafaha yar haddii laygu casuumo buu nebigu leeyahy oo laygu yeedho waan yeelayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam bale nebi maxamed wuxuu tilmaamaya ninka qalbigiisa isla weynay ku jirto inaanu janno gelaynin sida daraaddeed ayay mararka qaarkood hadiyad waxay ugu keenayeen subag xataa urtiisu isbedeshay siduu u raagay markaasuu ka qaadanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshuu fadhiistaa dhulkuu fadhiisan jiray dermo yaroo iska caadiyay iyo basaadba uu ku fadhiisan jiray bale wuu ku seexan jiray oo intuu ku seexdo ayay jidhkiisa ku sawirmi jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa markaynu eegno adduunku wax weyn ulama muuqanin saa daraaddeed buu ashad innaas ahaa adduunka qofka ugu zuhdi badan leh zuhdigu waa maxay zuhdigu waa inaan qofka adduunku qalbigiisa degin walidaalika nebi maxamed markuu furaashale uu ku seexan jiray oo markuu saan helo saantaasu iskaga jiibsan jiray oo markuu salli helo salliguu ku jiibsan jiray oo markaanu intaa midna helin dhulku iska siifsan jiray may ku ahayn meesha la seexdo iyo waxa la cunaa
وحوين أكتيسا كما يحي أنس بن مالك باوحو ليهي دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على صرير مزمول بالشريط وتحت الرأس وسادة من أدم أما عمر بن الخطاب وصوق علي مركز أركي النبي عليه الصلاة والسلام يماشى وتشيفه مركز عمر أوي مركز النبي كويلي محاكى عمر باوحو ليه وما لي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت على الحال الذي أرى فيه إلى الرسول كسيو محل أوي ويبولي كسرى إيه محي قيصر لابد بقرتو إيه مركا الدنيا وحوق بدنا نوح اللوجي يكون نولي أدقو إلهي الرسول كسينا هلكا صات شيفتاي نبي حكوا له ما أدخل لك وهينين ينادونك يا شان إن أنا آخر يالنا كما والم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وحيلة وحن صامر النلل لباب بلوده يسكو سوريجا يعني سد حلال أنقولي النبي دبلغ الشديد صحابي نكي ويدين يتابع يجيبه وحوله هذا ما حنسي قولي هذا دبلغ الشديد الأسودان بيكتري إن بيايا أنت مران يسكو عنيني نبي عليه الصلاة والسلام هبي إنه سيحنشري يسوي على وشي سمرانته بل السجا يا أبي بكر يا عمر يا مدول بقور ظهر قريسك الصباح يسوي قاعدة صارت وأنا حايد صاروا مدول ولا إله رسولك يسوي قاعدة كنت قريه قياس أمضى صدح ديننا وسرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام يلا بدي السحابي قاعدة يسوق أنتي يسوق يمادين تبيت أنا سحابي بكرنا حيوك حيون ناف يروق علي أنت مركب عنان أيو نبي وحكوا محي لا تسألن يومئذ عن النعيم نمعضة وهل مري وحنان نمعدا والدي ويديني يا أبو نبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة وحاها النبي عليه الصلاة والسلام كنا يفعل يماله كلام بلا قرقيس الدبلغ الشدين كتمر يوحي هلا بسكعونه مع ذلك مركي أدونكو بدن سوق على مسلمين تحوجي ستي دولتها فرتين العقد هلنا وقيبين النبي عليه الصلاة والسلام يسووا ماركينين إلا يهوين كيس قارين هذين بيلك كرديو آيات القرآن في سورة الأحزاب كشراي سود دقيق بل النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية واحد كقران كرتا هوين إلا بعرورة وضعتها قرقي نبي محمد وباهي تكتو دور ستي عايشة وتكتو وحويدي ستي عشان واحد يقول قرقان باريو هل حبضو تمران كهلاي قرقانو انت الله بارا حبض تمران لقى هلا قياس حبض تمران هلاي بيلاد حبض ديمانو دي بيتري قبردي لaba hablood oo yar wadatay intay u kala jeexday siisay hooyadiina may cunin markaas nabiga u sheegay beelada maasuu nabigu yiri qofka lagu itixaamo dumarkaasi ee u sabra ee koriya in ilaahi subhanahu wa ta'ala janna siinayo tilmaam ولذلك ايها الاحبه صحابته waxay dhahay nabi maxamed wuxuu dunida ka tagay isagoo khubus shaciir laga sameeyay ka dhargin shaciirku iminka dunidan horumarta xoolaha la siiya dadku ma cuna hadda waa qamadiyaan nooca loo dhigo xoolaha hadda dadku ma isticmaalo ahdigaana waxyaaba ugu fiican ee dadba haystay bay ahayd markaas la leeyahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam hatta shaciirkaasi kama dhargin oo ma waxlaanba ما النبي وحابه كد عيسيني اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا نوحنا لنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا صماها نبي عليه الصلاة والسلام حورني اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا إلى أورر نبي محمد وحي عنان وحكو في الله دون كردك ما لنت هذا وحكو في الله ده سوما وجد نبي محمد إنه الدنيا كتجي إسقو درعيسي هبكيسي دجال ني يهودية صدّن صاع راشنا وكقاطع والرحمني نبي محمد في الدنيا كتجي عليه الصلاة والسلام درعيسي دجالكو إسقو والرحمني هي محي وحوجا قلامه وني يهودية كأمانستي أما وكا كأما هذي
ولذلك أيها الأحبة هذين نسرنا كورما في زهده عاوة مرة ما ينكرنه وحا حديث كسو أروري لكن وحا أنشع على هيون إن نطف تصالة وندنسيه نبي عليه الصلاة والسلام حدودك إله إلا لهانا حدودك وفي عنبوها isagoo aynu nolosha ka warannay ayuu haddana habeen cibaado u taagnaa ilaa iyo gumadu ka bararaysay cagu barareen dabeetana waxay ku yidhaahdeen caaisha waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow maad iska nasatid sow kuwan maaha ilaahay baa dembigaagii hore iyo kii dambaba dhaafay nebiguna wuxuu ku yidhi afalaa akuunu cabdan shakuura oo miyaanan ahaanaynin addoon mahadnaqa innaga ninka sidaa u gaajoodaa wuxuu odhan lahaa maxaan haystaa baddi أنا أسكت حنايا ساعة كمان يعني نلاش عين كان النبي جوح وين وسبيني سواء عين كاسيو أنتو صلاة ستاجو هذا أنا عجاه هوسي أي برريين يسوق على محي عبدا شكورا ميانا نقرين هبين كي مركو صلاة ستاجو وحلا هذا جو في سوا حلا مغلي شري أزير كأزير المرج سيد درجة كرية كليجي مركو ينبغى عليه الصلاة والسلام عبادة سنيو صاصي لابتيس وكرجرت أيها الأحبة وحابين لنا ينبغى عليه الصلاة والسلام مد نفي النفيس بكو بحيين وإلهي الدين تسددك وياره هل حديث بني ينيدين كشيغيا انت يمكي وحبك أقبل ويدي وكب حيبو يسيري بل طائف تقو وحشي وحبوي كسو أقبل وين بل إنك حبيك كسو صاري سوى مهموم وصابح دبتنا إلهي بان ملقو صادري وحل ويديني يا هدو نبي محمد ربان مكا لبدا بورود هريرك حيقا انت كور لو قادو ايا دوشا لغا دفنيا ولا حباليا جبي جدبا adiga warkaaga la sugayaa buu malakul jibriil ku yiri malakul jibaal baa meesha jooga malagi buuraha ka wakiilka hayo hadaa tiraahdo buuraha ku dabool uu ku daboolaya wuxuu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam sabirkiisa iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa maya dhabarkoodan waxaan ka rajaynayaa in ilaahay ka soo saaro kuwa ilaahay caabuda waan cidna ugu shiriig yeelin haday adiga gaalo ku dhibto oo magaaladan ka saarto waxba ka aqbali waayo waad xaq iyo jarmalka u kacdo dhagax lagaaga soo saaro maxaad oran lahayd ilaahu labadaba dhulka la gooyo lagu yiraahdo dhulka ma la gooyaa ilaahu xabada ka siitaynin ayaad adigu oran lahayd nabi maxamedna wuxuu leeyahay kaleey salaatu wasalaam waa gaalo kuwan ka hadlaya dhabarkooda waxaan ka rajaynayaa buu leeyahay man ya'budu allaha wahdahu la yushriku bihi shay'a yani waxay tilmaamaysaa dulqaadkiisa iyo xilmigiisa iyo rajada uu ilaahay ka qabay aanu rajo go'aynin iyo dacwadiisa siduu taacad ugu yahay iyo suu bini'aadamka ugu naxariisanaya iyagoo gaala aanu rabin in ilaahay gaalnimada ku gumaado ee uu rabo in la badbaadiyo siduu dad ugu naxariisanaya waxaad ka garan kartaa wiilkii yaraaye u yimi ee yidhi ilaahay rasuulkiisa waxaan rabaa buu yidhi inaad aniga zinada iyo ogolaatid aniga hallay fasax buu leeyahay suuqan gelayaay qiyaas wiil dhalinyaro oo soo socda oo nabi maxamed intuu yimi kule aniga hal igu sii daayo suuqa dabeetana nabiga kaleey salaatu wasalaam udnu soo dhawow buu soo dhawow halkuu fadhiisay si caqli uu ku jira buu qancay wuxuu ku yidhi wiilow hooyada miyaad la rabtaa waxaad sheegayso may buu yidhi ilaahay rasuulkiisa hooyada in laga zinaysta ma rabo dumarka kalena qaar bay hooye u yihiin buu ku yidhi walaashaa ma la rabtaa may buu yidhi eedada ma la rabtaa may habarya intii isaga caarkiisa hayda ku wareegsanayd buu nabigu mid ugu sheegay mid walba wuxuu yiraahdaa may dumarka in loo soo dhawaado ma rabo dabeetana nabigu wuxuu yiri kuwan kale aad ku socotaana ragun bay habaryartoodii iyo eedadoodii iyo hooyadoodii iyo walaashoodii iyo inantoodii dadkuna lama rabaan buu yiri kuwooda iyaguna danadadu kuwiina la rabin dadkuna kuwooda lama rabaan buu ku yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam markii dambe intuu gacanta laabta ka saaray buu u duceeyay ilaahay uu dambigiisana dhaaf farjigiisana u xifdi raawiga xadiiska warinaya wuxuu yiri wiilkii ducadiisii nabiga alla u aqbalo dumarkaba sidaa uma eegi jirin dumarkaas uu markan laha la igu sii daayo markii dambe danka ma lahayn iimaankiisa koray waxaan u jeedaa haddaan isnaano ka warrama
nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqdiisii hal qodob oo aynu ka waranno ayaa wakhtiga qaadi lahaa haddaynu ama dulqaadkiisa ka waranno ama cafwigiisa ama xilmigiisa ama geesinimadiisa ama sabirkiisa ama deeqdiisa ama waxbixintiisa ama midkaynu isnaana ka warramo caawa ku dhammayn lahayn laakiin waxaan uga jeeday nutafun min xayaatii inaynu tilmaamno aynu aragno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rajul cadiima siduu ahaa waxaa gaaladu sheegayaan wax u dhow inaanu ahayn goorahan baa cabdirasaaq baa agtayda fadhiyay idina waa daasheen baan filayaa halkaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu